बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जिय भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। उच्च से ऊंचा देश है आह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, पीर है अनुराग जो गाय की घर पहुँच गई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया ओ भाई, ये लगा गुरु चरण में मन शांतन माई। दर उठे मैं कल रहूं कस पिया गुर जाई, दर्शन रस नित नित रहूं कहे मन तीरताई। सुरत चरे आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निर कथ चले पावे निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान, प्रेम धार बर का कर कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, शुकर करो गावत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बर का कर कलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी। अविनय कर पुकार साधु संग महि देव नित, परम गुरु दातार कृपा सिंधु सम्राट पुरुषा। आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम कृत, महितम सदाय गाय बार बार बन जाओ। तन मन और चरण पर काम क्लेम ही गाओ। मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव। दया सिंधु पूर्ण ध्वनि नित्य कर उत्तम सेव। अचल भक्ति मोहि दाओ प्रभु, दीन दीन नाथ। आदि गुहा तुम आन करो अब राखो नित साधु। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मदन अनुभव, सब विधि अवगुण हार मुई प्रभु राखो मेरी लाज। तुम दाने अब मुई बड़ा राधा स्वामी गुरु समरात। तुम विनियो न दुसरा अब करो दया पर तपस। तुम दारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया। दाओ प्रेम के दाओ दुख सुख कछ पे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया। दाओ प्रेम की दाओ दुख सुख कछ पे नहीं, छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय कर उपकार। साधु संग महि देव नितम, परम गुरु दातार साधु संग महि देव नितम, परम विधाता।
आदि कृष्ण गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंडमंडलाकारं वक्तुं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरं भक्तं येन कुतस्थं चराचरम् तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलिक्तं सचराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नादं तत्त्वं न गुरुणाधीगं तपः तत्त्वज्ञानं पठन्नस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सद्धात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परतं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं वरदं शुभं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गुणसदृशं कर्षमिष्यादिलक्षणम् एकं नित्यं निर्मलं सर्वादिसाक्षिभूतं पापातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु। ইষ্ট কৃপাসু উপস্থিতি যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অনলাইন সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনা জামালগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত। আমরা বিশ্ব শান্তি কামনার্থে পরম দয়ালের আতুল চরণে 3 মিনিট প্রার্থনা জানাব। সবাই নাম করুন। নামে সময় হলো। বিপ্লব প্রকাশ দাদা কি ফ্রি আছেন? গ্রন্থ পাঠ করা যাবে দাদা? জয় গুরু দাদা। অনুসরণ গ্রন্থ পাঠ করেন। উপস্থিতি এবারে দয়ালের অমীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন বিপ্লব প্রকাশ দাদা শাসনা থেকে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গুড়া হইও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। কোনো মহাপুরুষের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করো না, কিন্তু সর্বদা তার অনুসরণ করো। যদি প্রেম থাকে তবে অপরকে আমার বলো, কিন্তু স্বার্থ রেখো না। প্রেমের কথা বলার আগে প্রেম করো। জয় গুরু। জয় গুরু। ইষ্টপ্রেপাসু উপস্থিতি এবারে নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন পূর্ণতা পাল চৌধুরী সিলেক্ট। মায়ের মতো তুমি মানুষের মায়ের মতো আপনার হতে চেষ্টা করো, তাহা কথায় সেবায় ও ভরসায়, কিন্তু মেশায় নয়। দেখিবে কতই তোমার হইয়া যাইতেছে। जय गुरु। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ মামনিকে এবং বিপ্লব দাকে। এবারে আমরা সঙ্গীতে চলে যাব।
প্রথমে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য পূজন রায়কে আহ্বান করছি। পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য পূজন রায় মহোদয়কে আহ্বান করছি। করব রে তোরায়, আমরা সবাই মিলে করব পূজা, হায় রে তোরায়। পরে নামগুলি আজ কুসুময়ে পড়বে তাহার রাঙ্গা পায়। পরে নামগুলি আজ কুসুময়ে পড়বে তাহার রাঙ্গা পায়। সবাই মিলে করব পূজা, আয় রে তোরায় আয়। ধোয়াবো চরণ নয়নের জলে, নামের মালা গেতে তাহার পরাবো গলে। ধোয়াবো চরণ নয়নের জলে, নামের মালা গেতে তাহার পরাবো গলে। ওরে এমন সাজে সাজিয়ে দেব, দেখবো কেমন শোভা পায়। ওরে এমন সাজে সাজিয়ে দেব, দেখবো কেমন শোভা পায়। সবাই মিলে করব পূজা, আয় রে তোরায় আয়। দয়াল ঠাকুর দয়ালের আধার, ওরে নাম বিনে আর চায় না কিছু, নামের অবতার। দয়াল ঠাকুর দয়ালের আধার, ওরে নাম বিনে আর চায় না কিছু, নামের অবতার। ওরে নাম নকুল, নাম নকুল, নাম নকুল, যে জন পায়। ওরে নাম নকুল, নাম নকুল, নাম নকুল, যে জন পায়। সবাই মিলে করব পূজা, আয় রে তোরায় আয়। আমরা সবাই মিলে করব পূজা, আয় রে তোরায় আয়। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব সুন্দর সঙ্গীত নিবেদন করলেন পরম দয়ালের আতুল চরণে। এবারে সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য শ্রদ্ধেয় মাস্টার মহোদয় শ্রীযুক্ত শঙ্কর পুরকায়স্থ দাদাকে অনুরোধ করছি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের পুরোহিত মহোদয়কে। তো উনি তো জানেনই আজকের যে আমাদের যে কাজের যে বন্টন, যাই হোক, তারপর উনি ওনার দায়িত্বে খুব বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাকে। তো যাক, পরম পিতার আশীর্বাদে যেহেতু শত ব্যস্ততার মধ্যেও একটা সঙ্গীত পরিবেশনা করার আদেশ পেয়েছি, যদিও আমি একজন সঙ্গীতজ্ঞ নই, জাস্ট খালি সময়টারে 5 মিনিট বা 3 মিনিট সময়টা কাটানোর জন্য। জয় গুরু। গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি দীন দয়াময়, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে মুক্তি হয়। তুমি দীন দয়াময়,
তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে মুক্তি হয়। তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি ভাই বন্ধু, অদম রে পার করে দিও ভব সিন্ধু, অদম রে পার করে দিও ভব সিন্ধু। গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি বব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার। তুমি বব সিন্ধুদার, তোমার নাম না লইলে গুরু কেমনে হব পার। জগতের স্বামী তুমি, জগতের স্বামী তুমি, নর নারায়ণ, পতিত পাবন তুমি শ্রীমধুসূদন, পতিত পাবন তুমি শ্রীমধুসূদন। গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। তুমি বব সিন্ধু সার, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে হব পার। তুমি বব সিন্ধু সার, তোমার নাম না লইলে গুরু কিসে হব পার। দুনয়ন বরিয়া যেন, দুই নয়ন বরিয়া যেন তোমাকে দেখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। গুরু তোমার শ্রীচরণে, গুরু তোমার শ্রীচরণে জানাইয়া রাখি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি, আমার অন্তিম কালে দিও না ফাঁকি। দাদা জয় গুরু। আসলে আমার কাশি তো আছে, কাশি, আর গলা তো নাই কণ্ঠ, তারপরে একটু মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব হচ্ছে। তো জয় গুরু দাদা, এখানে আমার সঙ্গীত শেষ করলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাস্টার মহোদয়কে, খুব সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। এবারে সঙ্গীত নিয়ে আসছেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়, সিলেট থেকে। জয়গুরু। যেহেতু দাদা বলেছেন গান করছি, ভুল হবে সবাই ক্ষমা করবেন, ভুল হবে সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যেজন তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যেজন তারেই ভালোবাস। সকল ধর্মে সব সাধনে
সকল চিন্তায় আচরণে, সকল ধর্মে, সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, গুছিয়ে ও বিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কোথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবি ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। জয়গুরু। এই আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার সম্ভবত না, যিনি অবিন্দার সঙ্গীত কামেল দা, সঙ্গীতটা কি পূজনীয় অবিন্দার লেখা না শ্রী শ্রী দাদার? আহ, আহ, ও- অবনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এই গানটা হচ্ছে, আমি বলতেছি, এটা হচ্ছে উম আরে কপাল এখন। এই গানগুলো খুব জনপ্রিয় এবং তুমুল। পরম আহ, পূজনীয় শ্রী শ্রী অবনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দাদা, অবনীন্দ্রনাথ আয় আয়। চক্রবর্তী। অবিন্দারেই অবিন্দা, হ্যাঁ। সময় উপযোগী এই সঙ্গীতগুলা বর্তমানে খুব গায়, এবং এই সঙ্গীতগুলা পরিবেশিত হয় যখন তখন সবাই খুব মন ভরে আনন্দ করে। আমরা কীর্তনটাই বেশি শিখি, এইসব গান খুব কম শিখি আমরা। এই ঠাকুরের গান শিখা। এই গানগুলা কিন্তু, এই গানগুলা সমবেত কীর্তন হয়, খুব আনন্দ করা হয়। তো এই গানগুলো আমাদের বেশি বেশি প্র্যাকটিস করা উচিত এবং পরিবেশন করা উচিত।
এই গানগুলাই সব জায়গাতেই বর্তমানে বেশি চর্চা হয়। দাদা, আমি কি একটা অনুরোধ করতে পারি? আজ্ঞে দাদা বলেন। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আপনার মুখ থেকে শঙ্খ বাজিলোর গানটা শুনতাম অনেকদিন ধরে, যদি আপনার কৃপা হয়। আমি তো এই যদি বলো যে দাদা একটা সঙ্গীত করেন, আমি তো আর এই গানটাই করবো, আমি আর গান জানি। আমারও সেই ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু আর বলতে পারলাম না। জয় গুরু। আজকে দাদা একটা দাদা পলাশ দা, আজকে আমার সুজিত দা একটা কলাইয়ে একটা গান গেয়ে মানে মানে এত সুন্দর মানে জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন। খুব ফাইন একটা গান গাইছে। আগে আগে জয় গুরু। সবাই বেশি বেশি প্রশংসা করেন, আসলে আমি কোনো যোগ্যই না, আমাকে দিয়ে কোনো কাজেই হয় না। বুঝি না আমাকে নিয়ে সবাই কেন এই অপপ্রচার করেন। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, সবাই আমাকে লজ্জা দেবেন না প্লিজ। আমি আমার সঙ্গীত করি। আগে শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন রে। শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন রে। জয় 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 হে, 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 জয় 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 হে। প্রণতি চরণে মাতা মন মোহিনী, পুরুষ হয় উত্তম জনমদায়িনী। প্রণতি চরণে মাতা মন মোহিনী, পুরুষ হয় উত্তম জনমদায়িনী। তোমার দয়ায় লবেছে জনম, তোমার দয়ায় লবেছে জনম, ধর্মের গ্লানি নাশিতে হে, পতিতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন রে। শঙ্খ বাজিল রে, ঘণ্টা বাজিল রে, পতিতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন রে। ব্যতীত তাপিত যে আছো যে কানে, ছুটে আয় সবে তারি সন্নিধানে। ব্যতীত তাপিত যে আছো যে কানে, ছুটে আয় সবে তারি সন্নিধানে। পাইবে শান্তি গুছিবে বেতা, পাইবে শান্তি গুছিবে বেতা, পড়িলে তাহার চরণে। পাইবে শান্তি গুছিবে বেতা, পড়িলে তাহার চরণে। পতিতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন। ঘণ্টা বাজিল রে, অতীতে পাবন দয়াল ঠাকুর আবার এসেছেন রে। মুক্ত করিতে দরাবাসী গণে, পরম পবিত্র নাম বিতরণে। মুক্ত করিতে দরাবাসী গণে, পরম পবিত্র নাম বিতরণে। বিশ্বে স্থাপিতে মহান ধর্ম, বিশ্বে স্থাপিতে মহান ধর্ম, অনুকূল রূপে এসেছেন রে। বিশ্বে স্থাপিতে মহান ধর্ম, অনুকূল রূপে এসেছেন রে।
ব্যতীত তাপিত যে আছো যে কানে, ছুটে আয় সব তারি সন্নিধানে। পাইবে শান্তি গুছিবে বেতা, পাইবে শান্তি গুছিবে বেতা, করিলে তাহার চরণে হে। পতিতে পাবন দয়ালে ঠাকুর আবার এসেছেন রে। শঙ্খ বাজিল রে, ঘন্টা বাজিল রে, পতিতে পাবন দয়ালে ঠাকুর আবার এসেছেন রে। জয় 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 হে, জয় 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 হে, জয় 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 হে। জয় গুরু। ইষ্ট পিপাসী উপস্থিতি, আমরা সঙ্গীত এখানেই সমাপ্তি করব। পরবর্তীতে আলোচনা হবে, পরম দয়ালের দয়ার কথা আলোচনা হবে। তো আজকের আলোচ্য বিষয়টা মেজদাকে অনুরোধ করছি বলার জন্য, এবং ইষ্ট প্রসঙ্গ প্রথমেই নিয়ে আসবেন শুভ রায়। জয় গুরু। জয় গুরু। মেজদা, আজকের আলোচ্য বিষয়টা বলেন। জয় গুরু। দাদা মনে হয় হয়তো লাইনটা অফ নাকি জানি না। আগে 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 আলোচনার বিষয়টা বলছি। আজকে আলোচনার বিষয় স্পষ্টভাষী হও, কিন্তু স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও। বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হইও না। পুনরায় বলছি, স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও। বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হইও না। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গ। জয় গুরু। উক্ত বিষয়বস্তুর উপরে এবার ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন শুভ রায়। জয় গুরু। প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথে সারথি পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, পরম পিতার একনিষ্ঠ কর্মী, স্বস্থানীয় ব্রতধারী কর্মী, ইভেন সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রান্দিত জয়গুরু। আলোচনার পূর্বে যারা সঙ্গীত নিবেদন করেছেন পরম পিতার কৃপায়, আমি ব্যস্ততা ছিলাম, তারপর যেটুকু শুনতে পেলাম যে অনেক সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ভাবে গানগুলো যে গাইতে পারেন অনলাইন সঙ্গে উইথাউট ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া, এটা আসলে অনেকটা ভাববার বিষয়। কারণ প্রফেশনাল সিঙ্গার যারা, তারাও ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়া ওইভাবে গাইতে পারে কিনা আমি সত্যি কনফিউজড। কারণ হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে তো আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে ঠাকুরের গান গেয়ে থাকি, রীতিমতো কিন্তু কারোরই তেমন কোনো প্র্যাকটিস থাকে না, বা প্রতিদিন আমরা গাই এরকম কিছু না। হঠাৎ করে গাওয়াটা আসলে অনেক ব্যাপার, সেটা সত্যি পরম পিতার কৃপা আছে বিদ্যায় গাওয়া যায় বা গাইতে পারেন। আরো যেন সামনে সুন্দরভাবে গাইতে পারেন সেই প্রার্থনাই করব। আর আলোচনার বিষয়ের উপর আজকে অনেক সিনিয়র, আজকে খুব ভালো লেগেছে যে জানি না পলাশদা কি ডোজ দেওয়া হয়েছে বা ডোজ দিছেন হোমিওপ্যাথিক। আসলে এলোপ্যাথিক দিলে এত দ্রুত হওয়ার কথা না, মেবি হোমিওপ্যাথিক দেওয়া হয়েছে, যার জন্য স্লো এন্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস। ধীরে ধীরে চললে সব, বাংলায় একটা কথা আছে যে প্রবার্ব,
ধীরে ধীরে চললে জীবনে সফলতা অর্জন করা যায়। তো আমরা হয়ে গেছি খরগোশ এবং কচ্ছপের মতো। তো জানি না পলাশদা আসলে সবাইকে আমার যতটুকু মনে হয় যে অনলাইন সৎসঙ্গ নাকি কি জানি প্রসাদের ব্যবস্থা করা হবে ধীরে ধীরে। তো সেই প্রসাদ স্বরূপ আমরা সবাই যেন উপস্থিত থাকি। আসলে অনলাইন সৎসঙ্গে প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে উপস্থিতি থাকলে আলোচনা হোক আর সঙ্গীত নিবেদন হোক বা রুল এন্ড রেগুলেশন অনুসারে অনুষ্ঠান পূর্ণতা পাক, সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু ভালো লাগে। আর একজন আর দুইজনে একই কথা, একই গান, একই মানুষ আসলে ভালো লাগে না। তো আমি খুব খুশি হয়েছি যে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে উপস্থিতি। আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করব যেন সবাই স্পষ্টভাষী হই এবং স্পষ্টভাবে যেন সবকিছু বলতে পারি। আরো প্রার্থনা করব পলাশদা খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে অনলাইন অধিবেশন মানে শুরু থেকে সমাপ্তি করেন। সমাপ্তিটা যদিও উনি করেন না, উনি তো অত্যন্ত ক্লেভার পারসন, উনি অন্য কাউকে ডাইভার্ট করে দেন, এটা ওনার একটা বিশেষ গুণ। তো সবকিছুর পরে ওনারও যেন মঙ্গল হয় এবং সামনের বিষয়গুলো ওনার জন্য আরো মঙ্গলময় যেন হয়। দেশ দেশ থেকে বিদেশ, বিদেশ থেকে দেশ, সবকিছু যেন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পরিপূর্ণতা পায়। আর আলোচনার বিষয়ের উপর এটাই বলতে চাই যে স্পষ্টভাষী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হয় না। যা বলবো বুঝে শুনে এবং স্বজ্ঞানে যেন বলতে পারি, পরবর্তীতে যেন মনে হয় না যে আমি এটা কি বললাম বা আমার আদৌ এটা বলা ঠিক হলো কিনা বা এটা বলার পর আমার কি রিয়াকশন আসতে পারে। তো সবকিছু যেহেতু আমরা পরম পিতার সন্তান এবং অনলাইন সৎসঙ্গে যারা থাকি প্রত্যেকেই 18+, স্ব অবস্থান থেকে যেন আমরা বিচার বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ করেই যেন একে অন্যকে অন্যকে একে যেন বলতে পারি। আমার আলোচনা আসলে কোনো ইয়ে নাই, প্রিপারেশন নাই। সত্যি আমি খুব লজ্জিত এবং দুঃখিত যেন এটা বিস্তারিত ভাবে আমি বুঝাইতে পারি নাই। কারোর মনে যদি কষ্ট দেখে থাকে বা কষ্ট পেয়ে থাকেন, সকল কষ্ট এবং দুঃখ যেন ভুলে যাই, ভুলে গিয়ে যেন পরম পিতার কৃপায় সামনের দিকে আগাইতে পারি। সামনে মনে হয় দান কালেকশন, যেন স্বতঃস্ফূর্ত হবে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সেই কালেকশনে থাকতে পারি গ্রামীণ বাংলার গ্রামীণ সমাজের মানুষ হিসেবে। কারণ আমরা প্রত্যেকেই তো কৃষক পরিবারে, কেউ হয়তো বা এখানে কেউ রাজ পরিবারে জন্ম নিতে পারেন, আমার আসলে জানা নেই। তবে আমার জানা মতে আমি নিজে একজন কৃষক পরিবারের। তাই কৃষক পরিবার হওয়া সত্ত্বে আমরা যেন চেষ্টা করি সবকিছুর পরে যেন দান কালেকশন থাকতে পারি। তার মধ্যে যদি আমারও ছুটি হয়, আমিও চেষ্টা করবো যেন দান কালেকশন থাকা যায় কিনা। প্রত্যেকের আশা পূর্ণতা পাক পরম পিতা কৃপায়, বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গল হোক। আজকে আলোচনা আমি এখানেই সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই প্রাণদিত জয় গুরু। জয়গুরু। জুয়েল, অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভর কি ছুটি আগামী সোমবারের আগে হওয়ার সম্ভাবনা আছে? তোমার মঙ্গল ভালো হয়, নিয়ে আসো ছুটি, তারপর কথা হবে। তো আমরা ছোটবেলায় ক্লাস 1 না 2 এ মনে হয় বা খরগোশ এবং কচ্ছপের যে দৌড় প্রতিযোগিতা, সেই গল্পটা পড়তাম। তো সেই গল্পটা ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ছড়াছড়ি হচ্ছে, আরো পড়ছে। আরো 2 স্টেপে এই গল্পটার ইয়ে চলছে, মানে আরো 2টা পর্ব আছে। যেমন প্রথম তো কচ্ছপ জিতেছিল দৌড় প্রতিযোগিতায়, দ্বিতীয়ত আবার খরগোশে যখন আহ্বান করলো কচ্ছপরে, তখন কচ্ছপ রাজি হইল, তখন আবার খরগোশ জিতলো। তো তৃতীয়বার
আবার খরগোশে কচ্ছপে আহ্বান করলো এবং রাস্তা পরিবর্তন করে। তখন কচ্ছপ জিতলো। চতুর্থবার যখন আবার দুজনে একসাথে ইয়ে করলো বা দৌড় প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করলো, তখন একে অপরের পরিপূরক হলো। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা মহৎ গুণ আছে। এইটার বিষয়বস্তু মানে কচ্ছপ এবং খরগোশ নিয়ে যে গল্পটা হচ্ছিল, সেটার 1 থেকে 4র্থ পর্ব পর্যন্ত সবটুকু একজন পড়ার পরে এইটুকু তার বোধগম্য হবে, যেমন প্রত্যেকেরই এক একটা গুণ আছে, প্রত্যেকেই এক একটা ক্ষমতার উৎস, প্রত্যেকেই এক এক ভাবে প্রশংসিত এবং পূজনীয় সবার কাছে। তো বিষয়টা হলো, আমরা যদি একে অপরের পরিপূরক হই, তাহলে আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সঞ্চয় হবে, আর সেই সঞ্চিত শক্তি নিয়ে আমরা যেদিকে অগ্রসর হব, আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকেই যেন যে যে অবস্থানে আছি সেই ক্ষমতাটুকু খাটিয়ে ইষ্ট কাজে নিয়োজিত থেকে নিজেকে ধন্য করতে পারি, এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে গুণটা আছে সেই গুণটাকে একত্রিত করে একে অপরের পরিপূরক হই, প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়। তাহলে আমাদের পরম দয়ালে আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষা আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। জয়গুরু সবাইকে। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি পূজন রায়কে আহ্বান করছি। পূজন রায়। জয়গুরু। আমার জীবন প্রতি সাহিত্যিক প্রেম শ্রী শ্রী ঠাকুর, আমার পরম আধ্যাত্মিকের জন্য শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেবের রাঙ্গায়াতুল চরণে আমার প্রণাম। প্রণাম জানাই আজকের ভার্চুয়ালি সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল গুরু ভ্রাতা গুরু বোনদের। আনন্দিত জয়গুরু। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও। স্পষ্টবাদী হও কিন্তু মিষ্টভাষী হও, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ করো না। উক্ত বিষয়ে আমাদের আহ গুরু ভাই শুভ রায় দাদা অনেক সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আরো আলোচনা শুনবো আমরা বিজ্ঞ আলোচকদের কাছ থেকে। আমি শুধু আদেশ পালন করার জন্য দুটা কথা বলছি। স্পষ্টবাদী মানে কি বোঝিয়েছেন ঠাকুর? যে জায়গায় যে স্থানে যে কথা বলা উচিত সেই কথা বলা থেকে যদি আমরা পিছু না উঠি, এবং কথাটা যেন মিষ্টভাষী ভাবে হয়, সেটার উপর ঠাকুর বাণী দিলেন। কাউকে যদি বলিস কিছু, সংশোধনের তরে গোপনে তা বুঝিয়ে বলিস, সমবেদনায় পড়ে বলতে বিবেচনা করে কিন্তু বিমুখ হয় না। কোন এক কবি বলেছেন, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। তো আমরা এ থেকে এই শিক্ষা পাই যে আমরা চলার পথে অনেক কথাবার্তা বলে ফেলি, কিন্তু পরে ভাবি ঠিকই যে ওনাকে হয়তো বা আমার এই কথাটা বলা উচিত হয়নি, বা এইভাবেই আমরা অনুতপ্ত হই। কিন্তু বলার আগে, একটা কথা বলার আগে যদি আমরা 2 মিনিট ভাইবা কথাটা বলতে পারতাম, তাহলে আমাদের সাকসেসফুল এমনি হয়ে যেত। তো আমার শরীরটা অসুস্থ, আর তাছাড়া আমার মোবাইলে তেমন চার্জ নাই, বন্ধ হয়ে যাবে, সম্পূর্ণ আলাপ শুনতে পারবো না। সবার মঙ্গল কামনা করে জয়গুরু জানাচ্ছি। জয়গুরু। জয়গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ পূজন রায়কে। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য প্রদীপ রায় মহোদয়কে অনুরোধ করছি।
পলাশ পাল চৌধুরী। বিস্তারিত আরে জয়গুরু, সময় আছে এরপরে। জয়গুরু। চলার পথে সারথি পরম পিতা রাতুল চরণ শতকোটি প্রণাম। জগজ্জননী পরমা রাতুল চরণ শতকোটি প্রণাম। সৎসঙ্গের প্রধান আয়োজক কর্তা রাতুল চরণ শতকোটি প্রণাম। বর্তমান দাতার রাতুল চরণ শতকোটি প্রণাম। গুরু পরিবারের সকল চরণ শতকোটি প্রণাম। ইষ্টপ্রাণ সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা সৎসঙ্গের কর্মী সবাইকে আনন্দ জয় গুরু। আজকে যে আলোচনার বিষয়, স্পষ্টবাদী হোক কিন্তু মিষ্টভাষী হোক, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু আহ, বলে বিমুখ হয়েও না। স্পষ্টবাদী হোক। আমাদেরকে যদি জীবন চলার পথে উন্নতি করতে হয়, অবশ্যই আমাদেরকে স্পষ্টবাদী হতে হবে। মনে এক, মুখে আরেক, ওই রকম যদি আমাদের চলা হয়, আমাদের বলা হয়, আমাদের কর্ম হয়, তাহলে আমরা কখনোই, আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে বলতেছি, আমরা কখনোই জীবনে উন্নতি করতে পারবো না। তাই আমাদেরকে স্পষ্টবাদী হতে হবে। অবশ্যই স্পষ্টবাদী হতে হবে। যা বলতে হবে সব স্পষ্ট করে বলতে হবে। মনে এক, মুখে এক, এইভাবে পথ চলা যাবে না। যা করতে হবে মন থেকে করতে হবে। মন এবং বিবেকের সাথে মিলিয়ে কাজ করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে চলতে পারবো, পাথেয় হয়েও চলতে পারবো। হ্যাঁ, তৃতীয় কথাটি হচ্ছে স্পষ্টবাদী যে আমরা হব, স্পষ্টবাদী কথা যে বলবো, তা অবশ্যই আমরা মিষ্ট ভাবে বলবো, মিষ্ট ভাষী হয়ে বলবো। আমরা আমাদের বাসায় প্রতিদিন রাত্রে খাবারের একসঙ্গে ভাত খাই, একসঙ্গে রাত্রে খাওয়া, এক বেলা খাওয়া দাওয়া করি। তো আমি আমার ছেলেকে তিন ভাবে খাওয়ার জন্য বলতে পারি। একটু সবাই একটু একটু এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি। তিন ভাবে খাওয়ার জন্য বলতে পারি। এক, যে আমার ছেলের নাম প্রিয়। প্রিয়, কই তুমি, তাড়াতাড়ি আসো, খাইতে আসো, একভাবে। দ্বিতীয়ত আরেকটা ভাষা আছে, প্রিয় কোথায়, তা এখনই আসো খাইতে। ভাষা দুই। ভাষা তিন, প্রিয় আসো আমরা একসঙ্গে খাইয়া নেই, অথবা রাত্র 10টা হয়ে গেছে, একসঙ্গে খেয়ে নেই, ইয়ে, অথবা খাইতে আসো। দেখেন, তিনটা তিনটা বলার মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের মিষ্টতা আছে। যেমন প্রথমে যে বলাটা আমি বলছি, এটার মধ্যে রাগ ছিল, আমার বয়সের লিমিট বেশি ছিল, মিষ্টতা অনেক কম ছিল। তৃতীয় যে বলাটা আমি বলছি, এটার মধ্যে রাগ ছিল না, তবে বয়সটা বেশি ছিল, মিষ্টতা মিডিয়াম ছিল, মধ্যম পর্যায়ের। তৃতীয় যে বলাটা আমি বলছি, এই বলাটার মধ্যে যথেষ্ট মিষ্টতা ছিল, আন্তরিকতা ছিল, প্রেম ছিল। ঠাকুর ওই স্পষ্ট কথাটাই তৃতীয় যে বলাটা আমার ওইভাবে বলার জন্য বলেছেন। আমার মনে হয় এখানে এই কথাই বলা হয়েছে, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হয়েও না। অর্থাৎ আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। এখানে এই কথাই, বলতে বিবেচনা করো কিন্তু বলে বিমুখ হয়েও না। অর্থাৎ আমরা কাজ করার আগে ভাববো, ভাইবা কাজ করবো, মানে বলবো। বলার পরে যেন আমরা এই বলার জন্য আমাদের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি না হয়, তাই যেন আমরা ওই ধরনের বিমুখ যেন আমরা না হই। আমার মনে হয় এই কথাগুলো এতটুকুই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমাদের পরমপিতা। আমার থেকে ভালো অনেকেই বলতে পারেন। আমি এতটুকু আলোচনার উপরে আমার অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে, আমি ক্ষমা চাই নিচ্ছি সবাইকে। সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। জয় গুরু।
এবারে সমাপনী সঙ্গীত হবে, আমরা সবাই একসাথে সমাপনী সঙ্গীত করব। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 ডাকরে জয় রাধে রাধ গোবিন্দ বল রে। সররে বল হরি হরি, হরি ধর্ময় ধর্ম কি কর্ম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। সাররে মনে ভবের আশা, অজপা নামে কররে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসরি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কুকর্ম। ছাড়রি জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ বল রে। চারোরে মন ববের আশা, অজপা নামে কররে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বললে রাধা বললে রাধা বললে রাধা বল। রাধা বললে রাধা বললে রাধা বললে রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নীরে সদা ভাসুরি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকুরি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বরমা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি জয়। পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে আর্য পিতৃং, বন্দে আর্য, বন্দে ওং মাতৃবর্গাং, বন্দে আর্য,
দেয়ং কৃষ্টি দৈবতম দেবং কৃষ্টি এই পুরুষোত্তমম দেব এই পুরুষোত্তমম সত্য যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জয় গুরু। সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করুন। জয়গুরু, আমাদের মধ্যে আলোচনা পূর্বক আগামী শনিবার রাত্র 8:30 অন্যান্য অধিবেশনের আলোচনার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। ঠাকুরের অনুস্মৃতি গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড বিধি অধ্যায় বাণী নাম্বার 5। যেমনতর চাহিদা তোমার যেমনতর চলবে, করণ কারণ তেমনি হয়ে সে ফল তোমার ফলবে। পুনরায় বলছি, যেমনতর চাহিদা তোমার যেমনতর চলবে, করণ কারণ তেমনি হয়ে সে ফল তোমার ফলবে। বাণী নাম্বার 5, বিধি অধ্যায়, ঠাকুর অনুস্মৃতি গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা নাম্বার 83। জয়গুরু। জয়গুরু। ইষ্টপিপাসু উপস্থিতি, আমরা আবারও আগামী শনিবার রাত্র 8:30 ঘটিকায় সৎসঙ্গ পরিবার একত্রিত হব, পরম দয়ালের নাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করব। এই আশা রেখেই আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। সবাইকে আনন্দিত। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।